قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بجٹ سے متعلق تقریر کر رہے ہیں جو کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے میری تقریر کو انٹرپٹ ہونے دیا. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اپنی سیٹوں پہ بیٹھے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تاریخ آپ کو ذمہ دار بنائے گی اس کا. اور آپ نے جس خاموشی اور سکوت طاری رکھا آپ نے، یہ آپ نے ایوان کی جس کا آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اس ایوان کی آپ کے پاس داری ہے. آپ نے اس ایوان کا جو احترام ہے آپ نے مجروح کروایا. جناب اسپیکر مجروح کروایا آپ نے. اور تاریخ آپ کو ان الفاظ میں یاد رکھے گی کہ آپ نے ایوان کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کروایا آپ نے. بہرکیف میں انشاءاللہ اپنی تقریر کروں گا اور انشاءاللہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا سائڈ پہ ہو جائیں ریاست مدینہ کا آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. ذکر کرنے والوں کو جناب اسپیکر سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والوں کو پہلے مدینہ کی ریاست معیشت کا مطالعہ کرنا چاہیے. نہ کرے. اور جناب اسپیکر یہ نہ کرے پلیز. ان کو چاہیے روس کے خلاف ورزی کرے کہ وہ نہ کرے پلیز. مال کو چھوڑ کر اعمال کی طرف مال کو چھوڑ کر اعمال کی طرف سائڈ پہ چلے توجہ دیں. جناب اسپیکر آپ سائڈ پہ اور میں یہاں پر یہ آپ کو آج سائڈ پہ چلے جائیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے جناب اسپیکر 2018 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 5.8% پہ جا پہنچی تھی. اور پھر اس کے بعد عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تو پہلی مرتبہ 5 سالوں بعد جی ڈی پی پہلے سال چلی گئی 2.1% پر اور پھر اگلے سال کووڈ آنے سے پہلے جناب اسپیکر اس طرح اسپیکر نہیں کیا کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں. نہ کرے. یہ آپ دیکھو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونوں سے مٹی اتار رہے ہیں آپ. باہر کیا جناب اسپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال کووڈ سے پہلے -0.5 جی ڈی نیچے چلی گئی. آپ اپنی سیٹوں پہ 1952 کے بعد اپنی سیٹوں پہ جائیں جناب اسپیکر اپنی سیٹوں پہ یہ تاریخ کی سب سے کم جی ڈی پی تھی 1952 کے بعد. میڈم اپنی سیٹ پہ کے بعد ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 2 کروڑ افراد پی ٹی آئی کے دور میں خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں اور وہ خط افلاس کی گہری کھڈ میں بیچارے گر چکے ہیں. جناب اسپیکر آج عام آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے ان کو سائڈ پہ کرو. اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. جناب اسپیکر یہ 5 جناب اسپیکر مجھے بتائیے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نیازی نے. پوری قوم اس بجٹ میں سوال کرے یہ پکار کے کہ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں عمران خان. پوری قوم بھائی جو موبائل کر رہے ویڈیو کر رہے پکار کے پوچھ رہی ہے جناب اسپیکر کہ کہاں ہے وہ 50 لاکھ. یہ موبائل لے لیں ان سے. موبائل لے لیں. پوری موبائل کر رہے ہیں موبائل لے لیں. جناب اسپیکر سراپا احتجاج ہے
کہ کہاں ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا وعدہ؟ موبائل لے لیں، جو موبائل استعمال کر رہے ہیں سب سے موبائل لے لیں. جناب اسپیکر، پوری قوم پوچھتی ہے سب سے موبائل لے کدھر ہے لیں. وہ موبائل لے لیں 300 سب سے. ارب ڈالر رفیع اللہ، جو واپس لانے تھے؟ کہاں ہے وہ 300 ارب ڈالر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ جناب اسپیکر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دیں آپ گے؟ موبائل لے لیں اسے. حقیقت رفیع اللہ حال سائڈ یہ پہ ہے ہو جائے. جناب اسپیکر کہ کرپشن تو انہوں نے کیا ختم کرنی تھی، آج تاریخ کی بدترین کرپشن پیچھے آ جائے، پیچھے آ جائے، آپ لوگ پیچھے آ جائیں، جاری ہے. پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، تو پیچھے آ کرپشن جائیں، ہے. پیچھے جائیں، پیچھے پٹواری، پیچھے جائیں تحصیلدار، سر. معاشرے کا ہر شعبہ آج کرپشن میں گھرا ہوا ہے. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جناب اسپیکر کرپشن کے بغیر ہوتی نہیں. اور اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے پلیز، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، لوگوں کی جیبیں اپنے اپنی پہلے سیٹوں ہی پہ بیٹھے پلیز. غربت سے کٹ چکی ہے. کرپشن نے اس کو مزید خراب کر دیا ہے. اپنے اپنی جیبیں سیٹوں پہ بیٹھے. خالی ہو گئی ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. 50 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں اور وہ اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، بڑی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. وہ غار میں دھکیلے جا چکے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو کیا بتاؤں، دل خون کے آنسو روتا. اسپیکر صاحب مجھے دیکھیں، اسپیکر صاحب ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. جناب اسپیکر، آج سائڈ پہ ہو جائے، جناب سائڈ. اسپیکر، تاریخ کی سب سے بلند سطح پر آج بے روزگاری 15% پر پہنچ گئی ہے، 15% پر. اور مہنگائی ڈبل ڈیجٹ ہے، آپ ڈبل ڈیجٹ 16% پر مہنگائی جہاں پہنچی ہے. آپ کو شرم اسپیکر آنی صاحب چاہیے، میری طرف دیکھیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ادھر دیکھیں، ادھر. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں آپ کو آپ سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو چاہتا جائے. ہوں کہ مجموعی طور پر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 30% ان 3 سالوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اور میں اس طرح کرتا ہوں، بجلی یہ کی اجلاس قیمت میں سسپینڈ کرتا ہوں کس کوچ کے لیے. 60% اضافہ ہو چکا ہے. میں گرد کی قرضے 1100 سے لے کے اس اجلاس کو 2800 کو تک سسپینڈ کرتا ہوں پہنچ چکے ہیں. گردشی قرضے 20 منٹس کے لیے. اجلاس کو سسپینڈ کرتا 3 ہوں. سالوں میں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور شور شرابہ کیا جا رہا تھا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو بحث کا آغاز کل کیا تھا، آج وہ اسے مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن شور شرابے میں اسپیکر کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ 20 منٹ کے لیے اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے. بجٹ کے حوالے سے بحث ہونی ہے اس اجلاس میں، اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے تقریر کا سلسلہ جاری تھا. اظہار خیال کر رہے تھے وہ بجٹ تجاویز، جو بجٹ آیا ہے 2021 اور 22، لیکن اپوزیشن اور جو دوسری دیگر جماعتیں ہیں، خاص طور پہ حکومت کی بینچز کی جانب سے بھی شور شرابہ کیا گیا. اس کے بعد اسپیکر نے رولنگ دی ہے کہ 20 منٹ کے لیے اجلاس مؤخر کیا جاتا ہے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آج بے روزگاری 15% پر پہنچ چکی ہے اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات، 50 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے گئے. آج بے روزگاری 16% پر پہنچ گئی ہے. وہ دعویٰ کہا گیا کہ ہم 3 ماہ میں کرپشن ختم کر دیں گے. ہم نے کرپشن کیا کرنی تھی، آج تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے. غربت سے لوگوں کی جیبیں کٹ چکی ہیں. اسی دوران جب اجلاس میں شور ہوا تو 20 منٹ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا. دوسری جانب قومی اسمبلی آپ کے لیے چلتے ہیں. شہباز شریف ایک بار پھر اظہار خیال کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگا کر لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور یہی وہ بات ہے
کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے مہنگی ترین بجلی پیدا کی. جناب اسپیکر آپ اس طرح کے اشارے نہ کریں. آپ اسپیکر ہیں, سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے. آپ اسپیکر ہیں. اسپیکر کا بڑا قد ہے. میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں. آپ جناب اسپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں جی کہ بجلی کے سستے ترین منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے, اور یہی وہ بات ہے جس سے یہ لاجواب ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے, اربوں روپے بجلی کے منصوبوں میں بچت ہوئی. اور اگر یہ پلانٹس نہ ہوتے تو 8-8 گھنٹے کے بجائے, میری طرف دیکھیں اسپیکر صاحب, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. لہذا الحمدللہ نواز شریف نے بجلی بنائی, انہوں نے قوم پر بجلی گرائی. اور یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا. اور جناب اسپیکر, یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے, یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے کہ آج 1200 ارب روپے کا جو کرونا کا پیکج ہے وہ بدترین غفلت اور کرپشن کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کے ممالک میں ویکسین کے لیے وہاں کے حکمران دن رات وسائل جمع کر رہے ہوں. دنیا کے ممالک اپنی قوموں کو کورونا سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر کی ویکسین خرید رہے ہوں, اور یہاں پر ہمارے حکمران, ان کو احساس تک نہیں ہے, بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر, اگر اس ملک میں عمران خان مسلط نہ ہوتے تو آپ یقین کر لیں کہ اس ملک میں کورونا کے حوالے سے عوام کی حالت اتنی ابتر نہ ہوتی. میں خود نمائی سے کام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلیم آپ سائڈ پہ جائیں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا, ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ایکسپرٹس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا. سری لنکا کے ایکسپرٹس بلائے, لمبی کہانی ہے, انہوں نے ہمیں بڑا ڈرایا کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ فوت ہو سکتے ہیں. لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے دن رات محنت کی, چاہے وہ پولیٹیشین تھے, چاہے وہ ڈاکٹر تھے, چاہے وہ ایپٹمالوجسٹ تھے, چاہے وہ نرسز تھیں, چاہے وہ بیوروکریٹس تھے, چاہے وہ پیرامیڈکس تھے. دن رات کام کر کے ڈینگی کا مقابلہ کیا. ہم نے ہسپتالوں میں فری بلڈ ٹیسٹ کیا, ہم نے پلیٹلیٹ مشینیں باہر سے ہوائی جہاز سے ہم نے ایئر فریٹ کروائی, ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کروایا. پرائیویٹ لیبارٹریز کو, پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہم نے پابند بنایا. 90 روپے کا ٹیسٹ کی قیمت رکھی. بعض ہسپتالوں نے احتجاج کیا, ہم نے پرواہ نہیں کی. اور پھر دیکھیں جناب اسپیکر کہ پھر اس سال کو موبٹیز کو شامل کر کے مریض صرف 250 لوگ یا 250 اللہ کو پیارے ہوئے, اور اگلے سال ایک موت بھی ڈینگی کے حوالے سے واقعہ نہیں ہوئی. تو جناب اسپیکر یہ کیا تھا؟ یہی وہ سٹرکچر ہے, یہی وہ نظام ہے کہ عمران خان نیازی اور ان کی ٹیم پاکستان کے کریا جاتے, وسائل اکٹھے کرتے, توانائیاں یکجا کرتے, دن رات پھرتے کراچی میں, لاہور, کوئٹہ, پشاور اور پاکستان کے دیہاتوں میں, قصبوں میں, اور ویکسین کی خود سپرویژن کرتے. لیکن یہ تو خواب غفلت میں یہ مدہوش تھے, ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں تھا. صرف
وہ ویکسین جو تحفے میں ملی بس اس کے اوپر اکتفا کیا، وگرنہ جو چینی اور جو آٹے کے سکینڈل اور جو کاٹن کے سکینڈل میں ابھی بتاؤں گا، وہ اربوں روپے جو قوم کے کھائے گئے، اگر وہ پیسے یہ رکھتے تو آج ویکسین بھی وافر تعداد میں ہوتی، اور اگر عمران خان نیازی ہمت کرتے تو پورے پاکستان میں چپے چپے میں جا کر ویکسین لگاتے اور قوم کو کورونا سے محفوظ کرتے۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آفت بھی آئی، ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی تھی، یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ترقی کی ہے؟ یہ ہے وہ ویکسین کا ایک چارٹ۔ پاکستان اس خطے میں ویکسین کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے۔ آپ نے شاید اس کو پڑھنا تو نہیں، مگر میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ جناب اسپیکر، وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی ایکسپورٹس کے ذریعے ہے، برآمدات کے ذریعے ہے۔ مجھے اس سے پورا اتفاق ہے، لیکن ان 3 سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 35% کم کرنے کے باوجود 2018 کا جو ایکسپورٹ کا لیول تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا، یہ اس سے آگے آج تک نہیں جا سکے۔ 35% روپے کی قدر کم کی، لوگوں کو مہنگائی کے چکی میں پیس دیا، اور اس کے باوجود بھی یہ کم نہیں کر سکے، ڈالر ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، 3 سالوں میں مالیاتی خسارہ 10,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے 3 سالوں میں، اور یہ مالیاتی خسارہ جناب اسپیکر اگر نواز شریف کے 3 ادوار ملا لیں، 93، 93، 97 اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک 10 سال کا نواز شریف کے دور کا مالیاتی خسارہ ایک طرف، اور ان 3 سالوں کا مالیاتی خسارہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ اب بتائیے، اس کو کہتے ہیں ترقی، اس کو کہتے ہیں خوشحالی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک پر مسلط نہ ہوتے تو آج پاکستان ترقی کی شاہراہوں پر تیزی سے دوڑ رہا ہوتا۔ جناب اسپیکر، چند لنگر خانوں اور مہمان خانوں سے ترقی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ صاحب حیثیت لوگ بالکل لنگر کھولتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن حکومتیں ان کا ہاتھ بٹا کر زراعت اور اس کے ساتھ صنعت، کاروبار، تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اس کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اس کے بغیر جناب اسپیکر ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج جناب اسپیکر، جو پر کیپٹا انکم ایک پاکستانی کی ہے وہ 13% نیچے جا چکی ہے، اور محنت کش مزدور اس کا نوالا چھین لیا گیا ہے، اس کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 13,000 ارب روپے کے قرض لیے ہیں 3 سالوں میں۔ یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے، یہ تاریخ کا ایک اور
بدترین پہلو ہے کہ 13,000 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں جناب اسپیکر، انہوں نے 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری اکانومی ہے اس کا والیوم، معیشت کا حجم وہ 313 ارب ڈالر تھا، جو آج ان کی نالائکی، ان کی انکمپٹنس، ان کی غفلت، ان کی کرپشن سے سکڑ کر 296 ارب پہ آ چکی ہے۔ یہ ہے ترقی اور یہ ہے خوشحالی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہوتے تو آج ہماری اکانومی 313 ارب ڈالر سے بڑھ کر 370 ارب ڈالر پہ ہوتی۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنریبل وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم گنے اور کپاس اور ہم دوسری اجناس میں خود کفیل ہو چکے ہیں، اور دوسرے سانس میں کہا کہ پاکستان اب ان اشیاء کا ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے، یعنی اشیاء خوراک میں پاکستان نیٹ امپورٹر بن چکا ہے۔ کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جو دھرتی سونا اگلتی ہو، جو دھرتی اتنی زرخیز ہو، جہاں پر کسان اتنا قوی ہو، محنتی ہو، جناب اسپیکر، وہاں پر پاکستان کا ایک کا نیٹ ایکسپورٹر کے بجائے نیٹ امپورٹر بن جانا، اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر وزیر خزانہ بتائیں کہ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی تو پھر آٹے کی قیمت 35 سے 85 پہ کس طرح پہنچ گئی؟ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی، اگر وافر کراپس تھی تو پھر چینی کی قیمت 52 روپے سے 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو آج راز کھولے دیتا ہوں، میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نیازی وہ ہے ذمہ دار اس سارے کرائسس کا۔ چینی کو 100 روپے پہ پہنچانا ذمہ داری عمران خان کی ہے، آٹے کو 85 روپے پہ پہنچانا اس کی ذمہ داری عمران خان نیازی کی ہے۔ کیوں؟ اس کی میں حقائق سے آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جناب اسپیکر عمران خان نیازی نے 11 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ اس کی کیا منطق تھی؟ کیوں دی گئی؟ چلو اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹر کو اربوں روپے کی سبسڈی دی، ایسے حالات میں جبکہ سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی تھی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 140 تک پہنچ گیا تھا، 150 تک پہنچ گیا تھا، اور سبسڈی کا فائدہ ایک، اور دوسرا یہ ونڈ فال پروفٹ، یہ بونینزا، جناب اسپیکر، یہ بونینزا وہ ان ایکسپورٹرز کی جیبوں میں گیا اور پاکستان کے خزانے کو ناقابل تلافی اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ویکسین نہیں خریدی گئی۔ اگر پیسے جو ضائع ہوئے کرپشن میں، نہ گزرے، مجھے بات کرنے دیں اسپیکر صاحب، مجھے بات کرنے دیں، سامنے سے نہ گزرے، مجھے بات کرنے دیں آپ جناب اسپیکر۔ اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا، اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا چینی کی ایکسپورٹ میں، آٹے کی ایکسپورٹ میں، سبسڈیز میں اور ڈالر روپے کی ایکوٹی میں جیبیں بھرنے کا، تو آج اتنے پیسے ہوتے جناب اسپیکر کہ ہم
दोस्त ममालिक से वैक्सीन के अलावा हम इस मुल्क के आम आदमी को कोरोना से बचाने के लिए हम वैक्सीन खरीद सकते थे। और फिर जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई। कैसी बम्पर क्रॉप? कॉटन, कपास हमारे दौर में 11 मिलियन बेल्स हुई 2016-17 में, यानी 1 करोड़ 10 लाख गांठ। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के दौर में जो आज 70 लाख गांठ पे पहुंच चुकी है। ये है तरक्की, ये है ज़राअत की खुशहाली। इन्होंने ज़राअत को भी बर्बाद किया और इन्होंने कारोबार को भी बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आज इमरान खान नियाज़ी ने पाकिस्तान को भारत से कॉटन और चीनी मंगवाने का मोहताज करने का एक इंतहाई खराब मंसूबा बनाया। 2 महीने पहले बतौर वजीर तजारत ACC को समरी भिजवाई कि जनाब भारत से हम चीनी बरामद करें और कॉटन बरामद करें। और फिर कैबिनेट में बतौर वजीर आजम उस समरी को रिजेक्ट किया जाता है। ये इनकी पॉलिसी, ये इनकी सोच, ये इनकी गवर्नेंस, ये इनकी हिकमत अमली के एक सेकंड कुछ और दूसरे सेकंड कुछ। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बड़े दिलसोज वाकया की जिक्र करना चाहता हूं। शहर रमजान में गन्नम और चीनी लेने के लिए हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां रोजा रखकर शिनाख्ती कार्ड हाथ में लिए और अंगूठे पर लकीर लगवाकर लंबी कतारों में सख्त चिलचिलाती धूप में सिर्फ 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा के लिए लंबी कतारों में लगी हुई थी। ये मैं तस्वीर आपको पेश करना चाहता हूं। अजान हो रही है, अजान हो रही है, अजान हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे, लेकिन अभी अजान का वक्फा है जिसकी वजह से तकरीर को अभी रोक दिया गया है। और हमने देखा कि यहाँ पर भी आज खासी नारेबाजी की जा रही है। हुकूमती बेंचेस की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से गालम गलोच का सिलसिला भी देखने को मिला और इसके साथ साथ एहतजाज किया जा रहा है। सीटियां बजाने की मुसलसल आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। शोर शराबा, हंगामा आराई के मनाजिर कौमी असम्बली के इजलास में आज भी देखने को मिल रहे हैं। कल भी जब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर के लिए यहाँ पर पहुंचे तो जो ट्रेजरी बेंचेस थे, हुकूमती बेंचेस से, उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया गया, शोर शराबा किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से भी इसके जवाब में काफ़ी हंगामा आराई देखने को मिली। और आज जब वो तकरीर कर रहे हैं, उनकी जानिब से तकरीर का सिलसिला जारी है, तो यहाँ पर जो अपोजिशन अराकीन हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को अपने हिसार में ले रखा है। उनकी जानिब से जो तकरीर की गई उसके पॉइंट्स आपके सामने रखें तो आज उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी 16% पर पहुंच चुकी है। आज महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तहरीक इंसाफ और नून लीग में यही फर्क है कि नवाज शरीफ के दौर में हमने डेंगू का मुकाबला किया, नवाज शरीफ ने बिजली बनाई, उन्होंने कौम पर बिजली गिराई। इन्होंने कहा कि दुनिया भर के हुक्मरान अवाम के लिए अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ हुक्मरान बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट में हुई है। शहबाज शरीफ ने यह हवाला दिया और साथ ही ये कहा कि वजीर खजाना की बात से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ। पिछले 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम हुई है। नून लीगी दौर में जितनी एक्सपोर्ट थी आज ये इससे आगे ना जा सकी। इमरान नियाजी मुसल्लत ना होते तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा होता। मिल गई है तस्वीर, मिल गई आपकी तस्वीर भेजी मैंने तस्वीर भेजी आपको। ये वो लाइनें हैं हमारी कौम की माओ, बेटियों और बहनों की। शहर रमजान में सिर्फ 20 रुपए की 1 किलो चीनी और आटे की बचत के लिए लाइनों में लगे थे और ये पूरे पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से यही मंजर पूरे पाकिस्तान में था। तो जनाब स्पीकर, मुझे बताएं वो बजट
जो किसी को सुकून न दे सके, वो बजट जो गरीब की गुर्बत को कम ना कर सके, वो बजट जो महंगाई को खत्म न कर सके, वो बजट जो जनाब स्पीकर गरीब मरीज को मुफ्त दवाइयां ना दे सके, वो बजट नहीं, वो फ्रॉड है, वो श्रीयन धोखा है, शराब है। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, लिहाजा कौम को आज डिबेट नहीं, रिबेट चाहिए, रिबेट। कौम को आज डिबेट नहीं, रिबेट चाहिए, रिबेट। जनाब स्पीकर, मैं आपको इनकी बदतरीन कारकर्दगी पर बताना चाहता हूं। इन्होंने 3 साल पहले अपने बजट में जो रेवेन्यू रिसीट्स का जो दिया था तखमीना, वो 4,435 अरब था। जो वसूल हुआ वो 3,829। अगले साल तखमीना 5,555 अरब था, वसूल हुआ वो सिर्फ 3,897। और फिर रमा माली साल में इनका तखमीना है 4,963। शुनीद है, इनका दावा है कि 4,691 रुपए जमा होंगे। तो जनाब स्पीकर, अगले साल के लिए इन्होंने, यानी जो चौथा बजट है, इसमें 5,829 रुपयों का इन्होंने महसूलात, इन्होंने FBR की इन्होंने बताई हैं टैक्स में। मुझे बताएं कि 3 साल के अंदर सिर्फ 800 रुपए का इजाफा हो इन 3 सालों में, तो क्या एक साल में 1100 अरब रुपए ये जमा कर सकते हैं? इससे बड़ा जनाब स्पीकर इस बजट में झूठ और फ्रॉड क्या हो सकता है? जनाब स्पीकर, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इन्होंने इन 3 सालों में 1,200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का गरीब आदमी पर बोझ डाला। और मैं आपको उस गरीब घराने की खुद आप बीती सुनाना चाहता हूं कि मैं एक घर में गया, वहां पर एक कमरा था और वहां पर एक खातून जिसको पीड़ी कहते हैं वहां बैठी हुई थी और वो बेवा थी, कपड़े सिलाई का वो काम करती थी। मैंने पूछा, अम्मा आपका क्या आपका कारोबार? उनके बेटा, मैं सिर्फ ये कढ़ाई करती हूँ, सिलाई करती हूँ। मैंने कहा कितनी आमदन है? कहने लगी कि अगर रमजान शरीफ हो तो फिर पैसे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आम हालात में और इन हालात में गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल है, जिंदगी हम पर तंग है। सामने चारपाई पे, जिसके पंजाबी में जनाब स्पीकर मंजी कहते हैं, मंजी, वहां पर एक जवान बच्ची वो बीमार नजर आ रही थी और वो लेटी हुई थी। मैंने पूछा कि ये कौन? उनका कि ये मेरी बेटी है। मैंने कहा कि क्या बीमार? उनका कि इसको तपदिक का मरीज है। मैंने पूछा कि इसका इलाज हो रहा है? कहने की बेटा, इसका खामंद इसको यहां छोड़ गया है और ये अब अल्लाह के सहारे है, मैं इसको देख रही हूं। तो मैंने कहा कि आप कहां पकाती हैं? कहेंगे इसी कमरे में। मैंने कहा कहां नहाने का इंतजाम है? इसी कमरे में। जनाब स्पीकर, मुझे आप बताएं कि एक तरफ खल्के खुदा की ये तस्वीर हो, खल्के खुदा इस तरह तड़प रही हो, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत को निचोड़ दें, मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत पर, चाहे वो शुगर की एक्सपोर्ट के नाम प्लीज पर, साइड पे हो जाए, सब्सिडी मैडम के नाम साइड पे हो जाए प्लीज, और मैडम रुपया आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए प्लीज, साइड पे हो जाए, कोई डॉलर के मुकाबले साइड पे हो जाए प्लीज, अरबों खरबों आप साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, लूटे जाएं, तो फिर साइड पे हो जाए वैक्सीन मैडम कहां प्लीज। से आएगी? फिर वाकई
एक रोटी आधी हो जाएगी, फिर वाकई वो बेवा, उसके ऊपर जिंदगी तंग हो जाएगी। और ये मिसाल एक बेवा की नहीं है, ये वो करोड़ों अजीम पाकिस्तानी हैं जो फजर के वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, रिस्के हलाल की तलाश में दिन रात आप मारे मारे फिरते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उनका एक वक्त की गुजर होती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में वजीर आजम नवाज शरीफ के जमाने में मोहम्मद हिसाब डार, जो उस वक्त वजीर खजाना थे, बड़ी मेहनत, लगन और शबाना रोज मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के अंदर 47 साल, जो गुजर हुए 47 साल थे, उनके मुकाबले में महंगाई को कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया, यानी 3,842 पर चले गए। हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, ना करो, IMF का प्रोग्राम भी नमाज जिस तरह ये कभी IMF जा रहे हैं और कभी आ रहे हैं, नमाज के लिए कभी वक्फा है 20 मिनट, निकल रहे हैं, 20 मिनट ब्रेक कभी पर आप IMF से IMF प्रेयर, नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे और इस वक्त नमाज के लिए वक्फा दिया गया है, जबकि कौमी असम्बली में एहतजाज किया गया। सीटियां बजाने के बाद गालम गलोच भी शुरू हुई। कौमी असम्बली के इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो फिर शोर शराबा शुरू हो गया। शहबाज शरीफ ने इस दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क़यामत खेज़ लोड शेडिंग हो रही है, स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। नवाज शरीफ के लगाए प्लांट ना होते तो 16 घंटे लोड शेडिंग होती। उन्होंने कहा कि 1200 अरब कोरोना पैकेज बदतरीन गफलत का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया गया है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान मुसल्लत ना होते तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर दौड़ता। लंगर खानों से मुल्क तरक्की नहीं किया करते। आज एक पाकिस्तानी की इनकम 13% नीचे जा चुकी है। गरीब से उसके मुंह से निवाला भी छीन लिया गया है। पिछले 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम हुई। नून लीग दौर में जितनी एक्सपोर्ट थी आज ये उससे भी आगे ना जा सके। 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, शहबाज शरीफ का ये कहना था। साथ ही उन्होंने हुकूमत के जो फैसले हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, 1 किलो चीनी आटे की खातिर हमारी माएँ बहनें लाइनों में लगी हुई हैं। कौमी असम्बली के इजलास में नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा दिया गया है और शहबाज शरीफ इससे पहले इजहार ख्याल कर रहे थे। कल आगाज हुआ था बजट इजलास के हवाले से, बजट पे बहस होने के हवाले से, लेकिन कल भी शोर शराबा हुआ और 20 मिनट के लिए पहले इजलास मौखिर किया गया, फिर आज के दिन के लिए इजलास को मुलतवी किया गया। अब इजलास में एक बार फिर हमने देखा जब इजलास शुरू हुआ शहबाज शरीफ अपनी तकरीर मुकम्मल करना चाहते थे, इस दौरान हुकूमती बेंचेस से शदीद हंगामा राई और शोर शराबा किया जाता रहा। लेकिन अपोजिशन लीडर की तकरीर जारी रही। अभी नमाज का वक्फा 20 मिनट का वक्फा डाला गया है इस इजलास में, जिसके बाद दोबारा से एक बार फिर तकरीर करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्होंने आज कुछ निकात उठाए हैं और उन्होंने हुकूमत पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क़यामत खेज़ लोड शेडिंग हो रही है, स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेहिस्सी का शिकार है ये हुकूमत। गुर्बत से लोगों की जेबें कट चुकी हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात, लेकिन 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने करप्शन क्या करनी थी, आज तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। दूसरी जानिब अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर इजहार ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले वक्फा दिया गया था नमाज के लिए, एक बार फिर से इजलास का आगाज हुआ है। शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन को, उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने जब इजहार ख्याल किया तो उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो बजट पेश किया गया है ये बजट
قیامت خیز ہے. ساتھ ہی انہوں نے لوڈ شیڈنگ پر بھی حکومت پر تنقید کی. عظیم کارنامے جو جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئے، اور آج یہ حکومت پی ٹی آئی جو دن رات پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ حکومت، انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید 3,420. اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر، کھل کے ہنسے ہیں کہ 3,420 کی فگر. انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3,000 اور 420. اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے 3,420 کے قرضے لینے ہیں. اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4,500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے، اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے. تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے. ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جہاں پر آپ بھی شاید ہوتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھاشن دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ غریب آدمی کو وہ موت کے دہانے لے جاتے ہیں. جناب اسپیکر، انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں، وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پر بوجھ نہیں پڑتا. کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس کچلی گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے، اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر. اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے، اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی تباہی، معاشی بربادی، 66 صفحے کے اس سپیچ کے اوپر ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا، IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے، اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے فرمایا
کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر، وہ اچھا تھے جناب اسپیکر، آپ بھی اور سائڈ ہو کیا جائیں پلیز، سائڈ ہو عوام جائیں پر اگر کوئی ٹیکس آپ بھی سائڈ ہو نہیں جائیں، لگایا سائڈ ہو جا رہا تو وہ ہمیں لے لیں اسی ویڈیو. اس کی کنفرمیشن دے. ان کو ادھر پیچھے کر لینا، تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر، میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر، شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر، خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر، تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی. وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور پھر دودھ، دہی، ڈیری مصنوعات پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے. آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ KPK سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے. اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے. اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے. اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے
کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر، تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے. جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب کورونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے. 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا. جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی. اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے. عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر
किस तरह चीनी सदर जब पाकिस्तान सितंबर में आ रहे थे तो किस तरह उनके दौरे को जनाब स्पीकर उनको मुअख्खर कर दिया गया। इस पीटीआई के उस धरने की नजर हो गया वो दौरा, और वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखता था। उस दौरे ने पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज करना था। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उस रात जब मुझे पता लगा कि चीनी सदर का दौरा मुअख्खर हो रहा है तो मैंने चीनी सफीर को खुद फोन किया, उनको मिला उस रात 11 बजे। मैंने कहा मैं आपको वास्ता देता हूं, किसी तौर आप कोशिश करें कि ये दौरा जो है ये डिफर ना हो, मुअख्खर ना हो। उसने कहा कि शहबाज शरीफ मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर हमने ये भी कहा था, मुझे ये मैं आपको बिल्कुल बला खौफ तरदीद कहता हूं, हमें ये पता लगा कि बास मुअस्सर आवाजों ने पीटीआई की लीडरशिप को कहा कि आप 3 दिन के लिए दी चौक खाली कर दें, चीन के सदर पाकिस्तान आ जाए, मुआहिदों पर दस्तखत हो जाएं, बिजली के मंसूबों के लिए, गवादर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, गुर्बत को मिटाने के लिए, यहाँ पर इलाज मुआवजा और यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसके खात्मे के लिए। इन्होंने कहा कि हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ मौजूद हैं, हम नहीं हटेंगे। अंदाजा करें आज से पाकिस्तान के बनते हैं सके, जब पाकिस्तान पुकार पुकार कर इनसे मदद मांग रहा था, जब पाकिस्तान हाथ वास्ते देकर इनको कह रहा था कि ये धरना 3 दिन के लिए आप खत्म कर दें। जनाब स्पीकर, मैं कहता हूं कि कोई संग दिल भी इतनी संगदिली नहीं दिखा सकता। हम ये तो नहीं कहते कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, हम ये कहते हैं कि बदतरीन संगदिली थी वो कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की किस्मत खुलने जा रही थी, इन्होंने उसको बंद रखा। फिर 7 माह बाद चीन के सदर दोबारा पाकिस्तान आए, शी जिनपिंग, और फिर आपने देखा कि उन मुआहिदों की नतीजे में शगुफे फूटे, फूल खिले, खुशबू आई और हर तरफ तरक्की और खुशहाली के मंसूबे उनके ऊपर दिन रात काम होने लगा। और जनाब स्पीकर, मैं आपको यह अर्ज करूं कि यही नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा कि एलएनजी के तेज तरीन मंसूबे लगाकर गैस की किल्लत दूर की गई, और उसका सेहरा नवाज शरीफ की क़यादत में यहाँ बैठे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद अब्बासी को जाता है, यहाँ बैठे हमारे उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के इंचार्ज जनाब एहसन इकबाल को जाता है, जिन्होंने बड़ी अरक रेजी के साथ ये मंसूबे मंजूर करवाए और उसके ऊपर वो अमल पैरा हुए। जनाब स्पीकर, 8000 किलोमीटर की मोटरवेज बनी, आप भी उससे फायदा हासिल करते हैं, आप भी मोटरवे पे आप जाते हैं, आप भी इसको एंजॉय करते हैं। और फिर 8000 किलोमीटर सड़कें बनी, गवादर पोर्ट को सड़कों के जाल के जरिए पूरे पाकिस्तान को जनाब स्पीकर मिला दिया गया, और आलमी मयार के बेहतरीन अस्पताल कायम किए गए, जिनमें PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो कि जॉन हॉपकिंस का, आप जानते हैं जॉन हॉपकिंस को, ये उसका रेप्लिका है जनाब स्पीकर, जॉन हॉपकिंस का रेप्लिका है PKLI, और जिसको इन्होंने PTI ने बदनाम और बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कोविड आए, देखिए ये कुदरत का निज़ाम है, ये मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। उसी PKLI को जिन्होंने इन्होंने दुश्नाम तराजी का निशाना बनाया था और करप्शन के बेबुनियाद बदतरीन इल्जामात लगाए थे, उसी PKLI को इस PTI ने, देखिए कितनी मुमासलत है, PKLI और PTI को इन्होंने बर्बाद करने में कोशिश न छोड़ी। और जब कोरोना आया
तो मजबूर हो गए, हाथ फूल गए और उसी PKLI को क्वारंटीन के लिए और उसके लिए कोरोना के जो टेस्ट हैं उसके लिए मेन सेंटर बना दिया। वहां पर जनाब स्पीकर बेहतरीन इंतजामात थे और अल्लाह ताला का फजल है, ये हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, ये खिदमत PMLN के दौर में आवाम के लिए की गई। मैं यहाँ पर लंबी फहरिस्त है, मैं उस फहरिस्त को गिनवाऊं तो रात पड़ जाएगी, फहरिस्त खत्म नहीं होगी, लेकिन चंद मैं चीदा जो मंसूबे हैं इस मद में मैं वो गिनवाना चाहता हूं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान किसने बनवाया? चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद किसने बनवाया? रावलपिंडी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? नवाज और मुल्तान में किडनी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? रजब तैयब अर्दवान अस्पताल, आप जानते हैं कि जब जनूब में सैलाब आया तो तुर्की ने तोहफे के तौर पर मुजफ्फरगढ़ में 100 बेड का अस्पताल बनाया था, रजब तैयब अर्दवान अस्पताल। हमने जनाब स्पीकर उसके बाद उसको एक्सपैंड किया और 250 बेड का मजीद इजाफा किया, अरबों रुपए वहां पर लगाकर। और ये भी रजब तैयब अर्दवान अस्पताल जो हमने बनाया, ये दुनिया का एक शाहकार है। आप जाएं वहां पर, बेहतरीन मशीनरी, बेहतरीन इक्विपमेंट, जो कि जनूबी पंजाब में, ये जनूबी पंजाब का दिन रात नारा लगाकर सियासी तौर पर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जेन्युइन जनूबी पंजाब की खिदमत की जनाब स्पीकर। और फिर सेहत के मैदान में आपका ताल्लुक हमारे बड़े खूबसूरत सूबे KPK से है और हमें KPK के ऊपर बड़ा हमारा शानदार सूबा है, लेकिन मुझे बताएं कि सेहत के हवाले से कहां पर उस दौर में बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई? नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में पंजाब के जनाब स्पीकर मुफ्त अद्वियात का निजाम हमने जारी किया। गरीब, बेवा, यतीम, बेकस, बेसहारा, अल्लाह का नाम लेने वाले मरीजों के लिए इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात का इंतजाम हमने किया, PMLN ने किया। जनाब स्पीकर अस्पतालों में फ्री इंतजाम। और फिर जो टेस्ट होते थे उन अस्पतालों में सब फ्री कर दिए। और ये अरबों रुपए का पैकेज, ये जो कंटेनर पर खड़े होकर जो बातें करते थे और दावे करते थे, जनाब स्पीकर इन्होंने ये तमाम तिब्बी सहूलतें छीन ली हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कोई राम कहानी नहीं सुना रहा। इन्होंने सब छीन लिए, सब सहूलतें गरीब के मुंह से छीन ली। और जनाब स्पीकर नवाज शरीफ के दौर में, हमारे जमाने में कैंसर की बाज इकसाम के लिए फ्री अद्वियात का इंतजाम हमने किया था, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। नोवार्टिस आपने सुना होगा, वो जो स्विस कंपनी है, उनसे इश्तराक करके जनाब स्पीकर हमने ये इंतजाम किया था। इन्होंने कैंसर के मरीज के मुंह से जो वो दवाई थी उनको जिंदा रखने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, वो भी छीन ली। और फिर ये कहते हैं, ये जनाब रियासत मदीना का नाम किस मुंह से लेते हैं? क्या रियासत मदीना में खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई बात सोच सकता था? रियासत मदीना में दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वाले वो मुफ्त दवाइयां छीन लें, वो मुफ्त इलाज वापस ले लें, वो कैंसर के मरीजों से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वो छीन लें। और फिर रियासत मदीना की बात करना, जनाब स्पीकर, ये इनको जेब नहीं देता। और फिर हमने बर्न सेंटर्स, जदीद बर्न सेंटर्स हमने बनाए, और वो मुल्तान में है, लाहौर में है, हर जगह आप उनको देख सकते हैं। और जनाब स्पीकर, जनूबी एशिया की सबसे शानदार और मॉडर्न
फोरेंसिक लैब जनाब स्पीकर हमने बनाई अल्लाह ताला के फजल करम से, और आज ये फोरेंसिक लैब पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रही है। पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया के ममालिक भी, स्कॉटलैंड से भी यहाँ पर जनाब स्पीकर बाकायदा आते हैं क्रिमिनल केसेस इस फोरेंसिक लैब में, और वो फोरेंसिक लैब आज अदलिया के लिए, आज पुलिस के लिए, आज बहुत बड़ा उनके लिए एक सपोर्ट एसेट है जनाब स्पीकर। और इसी तरीके से मैं आपको अर्ज करूंगा कि ड्रग टेस्टिंग लैब मेयारी हमने कायम की, वरना जाली अद्वियात की बदौलत मरीज मौत के मुंह में जाता था। और ये बात ढकी छुपी नहीं है, बशमूल पुराने जमाने में पूरे पाकिस्तान में जनाब स्पीकर जाली अद्वियात बिकती थी, और हमारे दौर से पहले पंजाब में भी बिकती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का नाम लिया और जाली अद्वियात को जड़ से उठाकर फेंक दिया। और जनाब स्पीकर ये ड्रग टेस्टिंग लैब्स जो हमने बनाई ये स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। आप आएं, मैं आपको गुजारिश करूंगा जाकर देखें, और खुदारा जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है उनको ये मशवरा दें। ये वक्त गुजरा वक्त हाथ नहीं आता, ये वक्त गुजर जाएगा तो ये हाथ मलते रह जाएंगे। ड्रग टेस्टिंग लैब लगाकर इस मुल्क के लाखों मरीजों की जानें बचाएं, जिस तरह हमने नवाज शरीफ के दौर में किया जनाब स्पीकर। इसी तरह जो देही सेहत के मराकज हैं वहां पर मैं ये बात खुले दिल से कबूल करता हूं कि वो पूरी तरह वहां पर वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने मल्टीपल इंटरवेंशंस की। नंबर 1 क्या किया, उन मराकज में हमने मोबाइल जो स्कैनिंग मशीनें हैं वो ले गए, ताकि देहातों की और कस्बों की खवातीन वहां पर आकर अपने एक्सरेज करवाएं और इलाज करवाएं। उससे रातों रात ये देही मराकज ये एक्टिवेट हो गए। और दूसरा काम मैंने आपको खिदमत में बयान करना है वो ये है कि हमने मोबाइल अस्पताल पंजाब के दूर दराज इलाकों में जहां पर टीले हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, वहां पर हमने दर्जनों मोबाइल अस्पताल जनाब स्पीकर हमने वहां चलाए। और इस तरह हमने हेल्थ सेक्टर में, जिसको ये बड़े फखरिया अंदाज में कंटेनर पर खड़े होकर, शायद आप भी कंटेनर में खड़े होते थे, नहीं मैंने आपको देखा नहीं, वहां पर कंटेनर में खड़े होकर किस तरह ये हेल्थ की बातें किया करते थे, आज इन्होंने बिल्कुल उलट उसके किया, उल्टी गंगा बहाई, और सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मरीज बगैर दवाई के मौत की मुंह में चले गए। इनका फलसफा यह है कि जो कोई गरीब मरीज है, जनाब स्पीकर मुझे देखें, जो गरीब मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर इस जमाने में सिसक सिसक कर जान देता है, और जो अमीर जो मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर वो इस दुनिया से जा नहीं सकता। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से हमने ये नवाज शरीफ की खिदमत है कौम को कि हेल्थ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो हर चीज की उसके ऊपर जाके तख्ती लगाने में ये मास्टर हैं, कोई शक नहीं। जहां पर मंसूबा चल रहा है उसके ऊपर भी तख्ती लगा दी, नहीं चल रहा उसको भी तख्ती लगा दी। ये जो हेल्थ कार्ड जो है ये हमने शुरू किया था, और अगर आज ये बढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने वाकयात आपको गिनवाए हैं, कोई मुझे उम्मीद नहीं है, काश ये कर सकें और हम इनकी दिल खोलकर तहसीन करेंगे, लेकिन ऐसा ना 3 सालों में हुआ है ना होता नजर आता है। अब मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मंसूबे की तरफ लाना चाहता हूं जो आपके दिल में भी वो घर कर जाएगी। वो है जनाब स्पीकर पंजाब एंडाउमेंट
एजुकेशन एंडाउमेंट फंड। मैं जब बरतानिया में था, गरीबुल वतनी में, तो सोचता था कि बरतानिया के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट है, जो 55-60 साल से लेबर पार्टी के जमाने से वहां पर चल रही है, ये किस तरीके से इन्होंने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में फ्री, चाहे कोई लॉर्ड का बेटा है या कोई स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और हुनर के हवाले से उनको तालीम मिलती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम पाकिस्तान आए, रब ताला ने हमें मौका दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में जनाब स्पीकर, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन हमारी हुकूमत जब टर्म पूरी हुई तो तकरीबन 20 अरब रुपए के वज़ाइफ गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को, यतीम बच्चों को जो गरीब हैं, किसी का माँ बाप इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से कूच कर गए, कोई उनके सरों पर शफकत, दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, जनाब स्पीकर, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये पीफ उनका सहारा बन गया, ये पीफ उनकी छतरी बन गई। और 18 से 20 अरब रुपए जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म हुआ, ये वज़ाइफ उन बच्चों और बच्चियों को मिल गए। मैं जानता हूं ऐसे कई घरानों को, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं, उनको मैं खुद मिला, उन बच्चियों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो पीफ की बदौलत डॉक्टर्स बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने बहुत शानदार तरक्की की है और वो कौम के अजीम मेमार बन गए हैं। इनको इन प्रोग्रामों से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से इनको दीवार से लगा देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, और आपको अच्छी तरह इल्म है कि ये जो एजुकेशन एंडाउमेंट फंड है, ये खाली पंजाब के लिए हमने नहीं बनाया था, ये केपीके के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये सिंध के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये बलूचिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये कश्मीर के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, क्योंकि ये सारे इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। पंजाब पाकिस्तान नहीं है। मेहरान की वादी, केपीके के बर्फपोश पहाड़, बलूचिस्तान के संगलाग पहाड़, कश्मीर की हसीन वादियां और गिलगित के बेहतरीन मनाजर, ये मिलकर पंजाब और पाकिस्तान बनाते हैं। तो हमने इन तमाम चीजों को जनाब स्पीकर जब इजरा किया तो पूरे पाकिस्तान को इसमें शरीक किया। और आपको पता है, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इमरान खान नियाजी जब नवाज शरीफ के दौर में हम ये लैपटॉप्स बांट रहे थे, लैपटॉप्स, कितनी तनकीद हुआ करती थी आप जानते हैं। लाखों लैपटॉप्स हमने बांटे, कहते थे कि ये पैसे का ज़िया है, कहते थे कि ये वोट खरीदने की एक भौंडी कोशिश है, कहते थे कि ये पैसा किसी और जगह लगना चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि इस कोविड के दौर में लैपटॉप काम आया कि नहीं आया? इस कोविड के दौर में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पाकिस्तान में जब तालीम और तदरीस का प्रोग्राम खत्म हो गया कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये लैपटॉप्स थी आज जो लाखों हमने मेरिट पर होनहार बच्चों और बच्चियों को जो तकसीम की थी जनाब स्पीकर, आज उनका वो
عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر، خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر، یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر، جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر، عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور اے پی ایس پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جناب اسپیکر. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد. جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو دہشت گردی کے خلاف اس کو پیچھے پلان جاری کیا، پیچھے اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ جائیں، کاٹ کر پھینک دیا. اور قومی سلامتی کے اس عظیم کسی کو کراس نہ ہونے فرض میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر، کس طرح افواج پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں، پیچھے. جناب اسپیکر، کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے جائیں، اگلے جہاں پیچھے چلے گئے. قوم ان کی قربانیوں اپنے اپنی سیٹ ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گی جناب اسپیکر. اور یہی وہ مرحلہ تھا، یہی وہ مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے ہاتھ میں رہے پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ میں رہے، مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا تھا. مسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں رہے بھائی. جناب اسپیکر،
मगर नवाज शरीफ ने किसी चीज की परवाह न की, हर चीज को एक तरफ रखते हुए जनाब स्पीकर नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम वसाइल इस अजीम काम में झोंक दिए और आज इक्का दुक्का वाकयात के अलावा पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत हद तक अमन कायम हो चुका है। और मैं ये कहूंगा जनाब स्पीकर कि आज आलमी ममालिक को भी पाकिस्तान का एहसान मंद होना चाहिए। आज अमन पसंद कौमों को भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 70,000 कुर्बानियां दोनों साइड अपने पीछे करें इनको पीछे करें, दोनों साइडों को पीछे करें, अमन कायम करने में अपने सार्जेंट आप दोनों साइडों को पीछे करें जनाब स्पीकर, दोनों साइड को पीछे करें, 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 अपनी अपनी जगह पर जाए। कबायली इलाकों के गयूर मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान के वफादार ना करें इस तरह, अपनी अपनी जगह पे रहें और जरूरी हक देकर पाकिस्तानियों के साथ शामिल कर दिया और 10 साल में उनके लिए 100 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर खजाना जो यहां पर मौजूद नहीं है, उन्हीं का बयान है कुछ अर्सा पहले कि इस दौर में मईशत का अपनी जगह पे फर्क हो गया। जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी ने, कौन नहीं जानता कि इमरान नियाजी के इन 3 सालों में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान का तारीखी मालियाती खसारा किया है, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 10,000 अरब से ज्यादा 13,000 अरब रुपए का 13,000 अरब रुपए का 10 मिनट के लिए हाउस एडजन होता है। 13,000 हाउस एडजन। तो कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था। शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के इजलास के दौरान हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस की जानिब से और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई होती रही। 4 बजे जब इस इजलास का आगाज हुआ तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बहस का आगाज किया, जिसके बाद यहाँ पर एहतजाज देखने में मिला ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से और फिर अपोजिशन भी इसमें इसका हिस्सा बन गई। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सीटियां बजाई गई, एहतजाज किया गया, हंगामा आराई की गई, जिसके बाद 10 मिनट के लिए तब इजलास को मुलतवी किया गया। उसके बाद जब दोबारा इजलास का आगाज हुआ तो फिर वही सूरत हाल देखने को मिली और इस दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने जो तकरीर थी, अपना जो खिताब था, उसको जारी रखे हुए थे, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेकिन उसके बाद नमाज का वक्फा 20 मिनट के लिए लिया गया और दोबारा जब इस इजलास का आगाज हुआ तो अभी भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे, लेकिन अब 10 मिनट के लिए इस इजलास को स्पीकर की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल, और इजलास कल शुरू हुआ था, बजट पर बहस होना थी, कल भी इस तरह की हंगामा आराई हुई थी और आज फिर हंगामा आराई हुई, बल्कि आज बात गालम गलोच तक पहुंची और ये सारे मनाजिर कौम ने देखे कि ऐवान में किस तरीके के मंजर सामने आए और अपोजिशन हुकूमती बेंचेस की जानिब से अरकान आमने सामने आ गए, जबकि शहबाज शरीफ इस दौरान अपनी तकरीर जारी रखे हुए थे और उन्होंने गुफ्तगू की, पहले हुकूमत पर तनकीद की और उन्होंने बजट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अदाद शुमार के हवाले से कहा कि हुकूमत गलत बयानी कर रही है। बाद में उन्होंने अपने अदवार में होने वाले काम के हवाले से बताया कि हमने क्या क्या काम किए हैं, जबकि स्पीकर ने इस वक्त 10 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा आराई और शोर शराबा हो रहा और था। आज हमने देखा कि जिस तरह से सिर्फ हंगामा आराई तो देखी, लेकिन एक दूसरे पे धक्कम पेल भी की गई और हुकूमती बेंचेस से हमने देखा कि वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अली नवाज आवान, उनकी जानिब से बजट दस्तावेज जो है वो अपोजिशन लीडर की जानिब उछाली गई, उन पर फेंकी गई, जिसके बाद इस इजलास को एडजर्न कर दिया गया, 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। उससे पहले हमने देखा कि गालम गलोच के मंजर भी हमने यहाँ पर देखे थे और अभी एक अरकान की रुकन की जानिब से जो है वो बजट दस्तावेज उछाली गई है और शहबाज शरीफ जो कि तकरीर कर रहे थे उस दौरान उनकी डाइस पर ये बजट दस्तावेज आके गिरी
اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے 10 منٹ کے لیے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا. اس سے پہلے کل بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی، لیکن آج صورتحال کچھ زیادہ ہی ابتر نظر آ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر اسپیکر کو بارہا یہ کہتے رہے کہ آپ کا کام ہے یہاں پر ڈسپلن کو قائم کرنا، آپ کا کام ہے اس تقریر کو آگے مکمل کروانا، لیکن آپ یہاں پر پارٹی بنے ہوئے ان کی جانب سے آتے ہی یہ تنقید کی گئی تھی. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ کل جب ہنگامہ آرائی ہوئی اس دوران کل اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا، اس کے بعد مذاکرات ہوئے وہاں پر حکومت اور یہ اپوزیشن کی جانب سے، لیکن اس کے بعد بھی ڈیڈ لاک ایک برقرار رہا اور یہ کہا گیا کہ آج کی بحث جو ہے وہ بھی مکمل ہوتی ہے یا نہیں. لیکن آج صورتحال ہم نے اسی طرح کی دیکھی ہے اور اب 10 منٹ کے لیے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.